بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محسوس ہو رہا تھا ڈائری پولیس کی آمد کے بعد پھاڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن وقت کی کمی کے باعث اسے مکمل طور پر تلف نہیں کیا جا سکا، اور یہ 12 جولائی سے 1 جنوری تک الٹی سمت میں سلامت رہ گئی۔ 12 جولائی کے صفحے پر 1-2 جگہ ماموں اور نیوٹرل لکھا ہوا تھا۔ خان صاحب اور بشرا بی بی جنرل باجوہ کو کوڈ ورڈز میں ماموں کہا کرتے تھے، لہٰذا یہ جنرل باجوہ کے بارے میں ہدایات تھیں۔ اسی صفحے پر تو پن کوڈز یا فگرز لکھی ہوئی تھی، 171196 اور 111790 تھیں۔ ساتھ ہی اوپر سے نیچے کی طرف 41، پھر 30، پھر 60 اور پھر 30 لکھا تھا۔ یہ کوڈ ورڈز تھے یا پھر کسی لاکر یا اکاؤنٹ کے پن کوڈز تھے۔ ساتھ ہی جلسے کی سرخی تھی اور اس کے نیچے لکھا ہوا تھا، گانے صرف اور صرف حب الوطنی کے چلیں گے، ہم دیکھیں گے ضرور ہوگا، فوراً 25 لاکھ کا حساب لیں اور خبردار سے تقریر شروع نہیں کرنی۔ پھر 6 جولائی کے صفحے پر لکھا تھا، اگر گورنر راج لگائیں تو پورا صوبہ اور تمام شہر بند کرنے کی تیاری کی جائے، مکمل پہیہ جام ہونا چاہیے۔ کل سے اتنا پریشر بنا دینا ہے کہ عدالت کوئی نیگیٹو فیصلہ نہ کر سکے، ریلی چھوٹی نہیں ہونی چاہیے۔ اگلے صفحات پر درج تھا، تگڑے وکیلوں کا ساتھ ہونا چاہیے، وکیلوں کے بندوبست کا فارمولہ بھی لکھا ہوا تھا۔ سلمان اکرم راجہ کا ذکر بھی تھا۔ ریلی کے بارے میں کہا گیا تھا، یہ بڑی ہونی چاہیے، چھوٹی نہیں۔ 3 جولائی کے صفحے پر درج تھا، عدالت میں وکیلوں کو کیا کیا سوال اٹھانے چاہیے، خان صاحب کو مخالف وکیلوں کے سوالوں کا کیا کیا جواب دینا چاہیے، انہیں ججوں سے بھی کیا سلوک کرنا چاہیے۔ ایک جگہ لکھا تھا، بندیال آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میاں نواز شریف سے متعلق ایک فقرہ لکھا تھا جس کا مفہوم تھا، چیف جسٹس عمرت اللہ بندیال کے ہوتے ہوئے نواز شریف واپس نہیں آ سکے گا۔ چیف جسٹس کا نام جہاں بھی لکھا گیا صرف بندیال لکھا گیا، اور طرز تحریر خاصا فرینک تھا۔ 30 جون کے صفحے پر خان صاحب کے لیے دعائیں لکھی تھیں، ان میں انقلاب کا ذکر بھی تھا اور ایک نیا نظام لانے کا اندیا بھی۔ اگلے صفحات پر پیلے رنگ کی چھوٹی سی چٹ پھاڑ کر اس کی درجیں رکھی ہوئی تھیں۔ یہ کوئی اہم پیغام تھا جسے بعد ازاں پھاڑ دیا گیا تھا، مگر پھینکا نہیں گیا تھا۔ ایک صفحے پر لکھا تھا، کپڑوں کا سٹینڈ بابی سے منگوانا ہے اور جاوید افریدی کو جوسر مشین کا کہنا ہے۔ 8 اپریل کا صفحہ پھٹا ہوا تھا، یہ بھی جلدی میں پھاڑا گیا تھا۔ ایک صفحے کے کونے پر 6 بار اللہ کا لفظ لکھا تھا، یہ غالباً تسبیح تھی۔ 17 جنوری کے صفحے پر سٹی بینک لاہور کا اکاؤنٹ تھا، اس کا نمبر اور پن کوڈ بھی درج تھا۔ 6 پاسپورٹس کے نمبرز اور ایکسپائری ڈیٹس بھی لکھی تھی۔ پہلا پاسپورٹ 22 مارچ 2022 کو بنا تھا اور اس کی ایکسپائری ڈیٹ 21 مارچ 2027 تھی۔ 12 جنوری کے صفحے پر بینک الفلاح بلو ایریا اور الائڈ بینک کے اکاؤنٹس کا ذکر تھا، چیک بک کا حوالہ بھی تھا۔ 3 جنوری کے صفحے پر 6 دوائیں لکھی ہوئی تھیں۔ 2 جنوری کے صفحے پر دوبارہ 171196، 117196 اور 111790 کے 3 کوڈ ورڈز۔ 2 جنوری کے صفحات پر دوبارہ 171196، 117196 اور 111790 کے 3 کوڈز ورڈ میں لکھے ہوئے تھے، جبکہ 1 جنوری کا صفحہ بہت اہم تھا، اس پر خان کے روز کے معمولات لکھے ہوئے تھے۔ لکھا تھا، بیڈ شیٹ اور خان کے تولیے روز دیکھنے ہیں، یہ دھلے ہوئے ہونے چاہیے، کپڑوں کو اچھی طرح جھاڑ پونچھ کر دیکھا جائے۔ اس کے نیچے روٹین کا گراف تھا جس میں ڈیلی روٹین کی چیزیں، مثلاً قہوہ، شہد، جوس، ایکسرسائز، چائے، پانی، وٹامن سی، کیلشیم، کھانا، گوشت، کباب، مچھلی، سالاد کے پتے، وٹامن ٹیب، رات 12 بجے دودھ۔ اسی کے نیچے لکھا تھا، وضو، ظہر، ورد۔ اس کے آگے چل کر ایک صفحے پر سٹارٹ 10 اگست لکھا تھا اور کور کے ساتھ لا منسٹر وزیر قانون داخلہ یاسمین راشد لکھا ہوا تھا۔ یہ پوری ڈائری دیکھنے کے لیے 2 گھنٹے چاہیے اور یہ منہ سے بہت کچھ بولتی ہے۔
ये डायरी मेरे दोस्त और DIG इमरान किश्वर ने बरामद की और ये अब सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैंने डायरी की खबर 11 अगस्त को ब्रेक की तो मेरे चंद दोस्तों ने चंद सवालात उठा दिए। पहला सवाल था, क्या गारंटी है ये डायरी वाकई बुशरा बीबी की है? उसका जवाब है, डायरी की हैंड राइटिंग बुशरा बीबी की हैंड राइटिंग से मैच करती है। दूसरा सवाल था, किसी की पर्सनल डायरी पढ़ना गैर अखलाकी फेल नहीं? इसका जवाब है, डायरी जब तक पर्सनल रहे उस वक्त तक पर्सनल होती है, लेकिन जब ये सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए तो नौइयत बदल जाती है। फिर इस वक्त भी हज़ारों डायरियां लाइब्रेरियों और अजायब घरों में पड़ी हैं और इन्हें रोज़ाना हज़ारों लोग पढ़ते हैं। हत्ता कि इलामा इकबाल, कायदे आज़म और फातिमा जिन्ना की डायरियां भी पढ़ी जाती हैं। अयूब खान की डायरियों पर किताबें लिखी जा चुकी हैं। आइंस्टाइन, दोस्तोफिस्की, चार्ल्स डार्विन, मार्को पोलो और लियोनार्डो डा विंची की डायरियां भी पब्लिक हैं। बुशरा बीबी की ये डायरी भी अब सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी है और इसे अब तक दर्जनों सरकारी और गैर सरकारी लोग पढ़ चुके हैं। लिहाजा मैंने कोई गैर अखलाकी हरकत नहीं की। और तीसरा सवाल, मैं इस तक कैसे पहुंच गया? इसका सीधा साधा जवाब है, सहाफ़ियों का काम क्या होता है? हम वहां तक पहुंच जाते हैं जहां तक हुकूमत भी नहीं पहुंच पाती। मसलन 2 मई 2011 को एबटाबाद में उसामा बिन लादेन के घर पर अमरीकी हमले के अगले दिन मैं उसके घर में घुस गया। मैंने तमाम कमरे घूम फिर कर देखे, हत्ता कि उस बरामदा नमा कमरे में भी गया जहां उसामा बिन लादेन छत के रस्से से लटक कर एक्सरसाइज किया करता था। मुझे उसकी सीडीज़ की कलेक्शन भी देखने का इत्तेफाक हुआ और उन एंकर्स के नाम पढ़ने का भी मौका मिला जिनके वो रिकॉर्डेड शोज़ देखा करता था। उसामा बिन लादेन ने घर में सिक्योरिटी की वजह से नेट और केबल नहीं लगवाई थी। उसके लिए शोज़ और खबरें रिकॉर्ड होती थी, उनकी सीडीज़ बनती थी। ये सीडीज़ उसके घर पहुंचती थी और बाद अज़ां वो उसे अपने CD प्लेयर्स पर देखा करता था। मुझे उसकी अद्वियात का रैक देखने का मौका भी मिला। उसमें भारत के एक मुसलमान हकीम की मौजूद भी थी और मुझे उस डायरी को पढ़ने का इत्तेफाक भी हुआ जिसमें उसने एक पटवारी का जिक्र किया था जिसने उसके साथियों से 50,000 रुपए रिश्वत लेकर ज़मीन ट्रांसफ़र की थी। उसके घर में बच्चों के खिलौने भी थे और 3 ज़बानों में बच्चों की किताबें भी। लिहाजा मैं तो उसामा बिन लादेन के घर तक भी पहुंच गया था और जनरल बाजवा के घर तक भी और बुशरा बीबी के निकाह नामे और हक महर तक भी। और ये मेरा काम है और सहाफ़ी होते ही इस काम के लिए हैं। हम अगर हर नई स्टोरी पर काम नहीं करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? हमारा इसके अलावा क्या काम है? मैं डायरी की तरफ वापस आता हूँ। डायरी पढ़ने के बाद 3 आरा पैदा होती हैं। एक, इमरान खान मुकम्मल तौर पर बुशरा बीबी के ज़ेरे असर हैं। उनके खाने पीने और दुआओं तक का फैसला बीबी करती हैं। आम हालात में इसमें कोई मज़ायका नहीं। दुनिया के 90% खावन उनके फैसले उनकी बीवियां करती हैं, लेकिन जहां रियासत और रियासत के अमूर आ जाते हैं वहां मामलात बदल जाते हैं। बुशरा बीबी अगर सियासतदान होती या उनका कोई इंतज़ामी तजर्बा होता तो ये चीज़ भी काबिल फ़हम थी, जबकि ये मुकम्मल तौर पर हाउस वाइफ हैं। लिहाजा ये रियासत और सियासत का फ़ैसला कैसे कर सकती है? दूसरा, वज़ीर आज़म के 99% इक़दामात ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट होते हैं और ये इन्हें खुफिया रखने के पाबंद होते हैं। खान अगर सरकारी राज अपनी अहलिया के साथ डिस्कस करता रहा तो ये नाकाबिले बर्दाश्त और खौफनाक था। तीसरा, रियासत एक प्रैक्टिकल चीज़ होती है। ये मुअक्कलात, जिन्नों और वज़ाइफ से नहीं चलाई जा सकती। सदक़ात, खैरात और वज़ाइफ की इस्लाम में बहुत अहमियत है, लेकिन अगर वज़ीर आज़म जनरल बाजवा या जनरल फैज़ हमीद से मुलाकात से पहले, सदर डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग से कबल और चीन के सदर के सामने बैठने से पहले काला बकरा आमने सामने से गुजार कर उसका गोश्त चीलों और कौवों को खिलाएगा या फिर अपने बेडरूम में हड्डियों और तावीज़ को रखना शुरू कर देगा, तो इसका क्या मतलब लिया जाएगा? अगर वज़ीर आज़म रियासती अमूर में मुअक्कलात से मशवरा शुरू कर देंगे या वो बेगम साहिबा के वजीफ़े और मराकबे के ख़ात्मे का इंतज़ार करने लगेंगे, तो फिर हम उसे क्या कहेंगे? मुझे अलीम खान ने बताया था, फेडरल सेक्रेटरीज़ का फ़ैसला भी बेगम साहिबा तस्वीरें देखकर किया करती थीं। उन्हें
امیدواروں کی تصویریں بھجوائی جاتی تھیں اور وہ تصویروں پر کچھ پڑھ کر فیصلہ کرتی تھی اور وزیر اعظم ان کے حکم کے مطابق آرڈر جاری کروا دیتے تھے۔ عثمان بزدار اور ان کے پرنسپل سیکرٹری طاہر خورشید کا فیصلہ بھی بیگم صاحبہ نے اپنی روحانی طاقتوں کے ذریعے کیا تھا۔ یہ فیصلہ ہو سکتا ہے وزیر اعظم اور بیگم صاحبہ کے لیے مفید ثابت ہوا ہو، لیکن 12 کروڑ لوگوں کے صوبے اور 25 کروڑ عوام کے ملک نے اس کی کتنی قیمت ادا کی، اب پوری دنیا جانتی ہے۔ یہ ڈائری یہ ثابت کرتی ہے یہ ملک 3.5 سال عمران خان کی بجائے بشرا بی بی چلاتی رہیں یا پھر ان کے موکلات چلاتے رہے۔ شکریہ دوستو، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔